Okay, we'll start from the page number 25. Page number 25. අපි දකුණු පැත්ත කරලා තියෙනවා වම් අත පැත්ත අපිට ඉතුරුයි ප්‍රමාණිකවත් තියෙනවා single paragraphs කියලා බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. Right, a few years ago, some men were flying over the jungle in the far east when their plane crashed. අවුරුදු කිහිපයකට කලින් මිනිස්සු ටිකක් flying over the jungle ගැලෑවක් උඩින් පියාසර කරමින් හිටියා in the far east at පෙරදිග වෙලාවේ ඒ වගේ ගුවන් යානය අනතුරකට පත් වෙලා කඩා වැටෙනවා. Only one was killed. මැරෙන්නේ එක්කනයි. But the survivors had little food and no maps. Survivors කියන්නේ බේරිච්ච කට්ටියට කෑම ටිකයි තිබුණේ maps සිතියම් නැහැ. They soon became ill. අසනීප වෙන්න පටන් ගත්තා. A couple of days later, another plane set out to search for them. දින කිහිපයකට පස්සේ තවත් ගුවන් යානයක් මේගොල්ලෝ හොයාගෙන ගියා. The men were seen. මිනිස්සුන්ව දැක්කා. But the aeroplane could not land. ගුවන් යානයට ගොඩ බහින්න බෑ. It flew away. ඒක ආපහු ගියා. But returned the next day. පහුවෙන්දා ආවිල්ලා. This time he dropped numerous parachutes. Parachute ගොඩක් බාලා ගියා. When they had assembled the radio, they sent a message. ඒගොල්ලන්ගේ radio එක assemble එකලස් කරගත්තා. පණිවිඩයක් යවුවා. The lost men struggled through the jungle to pick up the parachutes. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් උත්සාහ කරා කැලේ තුලින් අර parachute එක හොයාගන්න. The message said, "We are ill and cannot travel." අපිට අපිට ගමන කරන්න බෑ. Attached to them, they found food, maps, and the parts of a radio. ඒවත් සම්බන්ධ කරලා ඒගොල්ලන්ට කැම, maps තියම්, radio වල කොටස් දැක්කා. He landed safely in the jungle. Next day, another plane flew over. The lost men gave him a great welcome. For he was a doctor. This time it was a man who bailed out. He landed safely. Jungle kerayawata. Next day, another plane flew over. The lost men gave him a great welcome. For he was a doctor. This time it was a man who bailed out. First of all, write out the last two paragraphs with the sentence in the right tone. ඔයාලට තේරෙනවා මේ අවසාන ඡේද දෙකේ අපි කතා කරපුව පිළිවෙලක් නැහැනේ. මොකද්ද පැටලිල්ලක් තිබුණේ. මෙයා කියනවා first of all ඉස්සෙල්ලම write out the last two paragraphs with the sentences in the right order. ඒ paragraph දෙක පිළිවෙලට හදාගන්න කියලා කියනවා. Then notice that each paragraph deals with one idea or part of the story only. ඊට පස්සේ ඔයා නිරීක්ෂණය කරන්න each paragraph මේ paragraphs කටයුතු කරන්නේ one idea එක අදහසක් එක්ක or part of the story only කතාව එක කොටසක් එක විතරයි. Here are the ideas. මෙන්න අදහස් ටික තියෙනවා. Rewrite them in the same order as the paragraphs they refer to. මොකද කියන්නේ the doctor comes to the rescue. The search plane sets out. An accident happened. Supplies are dropped. මෙතන paragraph 1 2 3 4 හතරක් තියෙනවා. මෙතන මාතෘකා හතරක් තියෙනවා. The doctor comes to the rescue. වෛද්‍යවරයෙක් කෙනා මේගොල්ලන්ට බේරගන්න. The search plane sets out. හොයන්න ගුවන් යානය පිටත් කරනවා. අනතුරක් සිද්ධ වෙනවා. Supplies are dropped. හරි දැන් පොඩ්ඩක් මේක හදාගමු බලන්න ඉස්සෙල්ලා. බලන්න පළවෙනි ඡේදය. A few years ago, මෙතනත් කියන්නේ මේ අනතුර ගෙන්නේ කියන්නේ. එතකොට if I link this one, මම මේක link කරොත් එහෙම මොකද ලියන්න යන්න එපා ඔයගොල්ලෝ අහගන්න. An accident happens කියන එක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට.
A couple of days later, another plane set out to search for them. The men were seen, but the aeroplane could not land. Käällä pudin siinä on it. It flew away but returned the next day. This time it dropped numerous parachutes. එහෙනම් a search plane set out කියන එක තමයි ඒකට ගැලපෙන්නේ. මොන අපි ඒකත් හොයාගත්තා. මේක නේද second paragraph. Now we have another remaining two paragraphs. තව දෙකක් තියෙනවා. දැන් ඕකනේ ගැටලුව තියෙන්නේ. ඕක පටලලා නම් තියෙන්නේ. මම මෙහෙම වැඩක් කරන්න මේක ලියන්න උත්සාහ කරන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. අපි අංක දාගමු මේකට. මේක number 1. පළවෙනි වාක්‍යය. මේක දෙවෙනි වාක්‍යය. මේක තුන්වෙනි වාක්‍යය. මේක හතරවෙනි වාක්‍යය. බලන්න මේ වාක්‍ය හතරෙන් මොකක්ද ඉස්සෙල්ලා වෙන්න ඕනේ කියන එක. එලා අංක පිළිවෙල විතරක් දාගමු. පස්සේ ඔන්න ලියාගමු විතරක්. ගුවන් යානයෙන් පැරෂුට් වගේක් දැම්මා. The lost men struggled through the jungle to pick up the parachute. නේ අරගොල්ලෝ කැලෑ වැතුරෙන් ගමන් කරලා parachute එක හොයාගත්තා. The attached to them, ඒවට attach කරලා තිබුණා they found foods, maps and parts of a radio. Radio එක කොටසක්. මේක දෙවෙනිට එන්න ඕනි එක. When they had assembled the radio, they sent a message. Radio එක assemble කළා මේගොල්ලෝ පණිවිඩයක් කිව්වා. The message said we are ill and cannot travel. Now අපි ඒක හදාගත්තා. දැන් මොකද්ද මේකේ paragraph topic එක? Supplies are drop නේ. එන්න supplies are drop කියන එක. We have another paragraph. He landed safely කියන එක. අපි ඒකත් ඒ වැඩේම කරමුකෝ. මේක දාමු number 1 කියලා අපි. Number 1. This number 2. This is number 3. This is number 4. Adana band order gisella. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? Next day another plane flew over. ඊළඟ දවස් තවත් ගුවන් යානයක් උඩින් ගමන් කරා. This time it was a man who bailed out. මේ පාර පැන්නේ මිනිහෙක් එළියට. He landed safely in the jungle. එයා jungle එකේ බොහොම ආරක්ෂිතව ගොඩ බැස්සා. The lost men gave him a great welcome for he was a doctor. මේ ඒවල තියෙන දොස්තර කෙනෙක්. And අපි එකත් හදාගත්තා. එහෙනම් මොකක්ද අපිට ගන්න වෙන්නේ? The doctor comes to the rescue. Right. Now I want to tell you is this. Now we have written something. අපි මෙතන දැක්කන දෙයක් ලියලා තියෙනවා කියන එක. It has paragraphs ඡේද අපිට තිබුණා. The paragraphs combinedly make a composition. මේ ඡේද දෙක එකතු වුණාම වචනයක් හැදෙනවා. නැත්නම් කතාවක් වගේ දෙයක්, report එකක් වගේ දෙයක් හැදෙනවා. But you have to be very careful when you are paragraphing. ඔයගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ ඡේද වෙන් කිරීම සම්බන්ධව. දැන් දැක්කනේ මේ ඡේද හතරට මාතෘකා හතරක් තියෙනවා. මාතෘකා හතර සමානත්වයක් නැහැනේ. දොස්තර කෙනෙක් ආපු එක, ප්ලේන් එක සෙට් කරපු එක, ඇක්සිඩන්ට් එක වෙච්ච එක, supplies are dropped. Four sections of a same story. එකම කතාව. So you have to be very careful when you are writing an essay or something. Before writing the essay, you have to make the structure. ඔයගොල්ලෝ කතාවක් හරි රචනාවක් හරි ලියන්න කලින් ආකෘතිය හදා ගන්න ඕනේ. ආකෘතිය හදා ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද ඡේදවල මාතෘකාව. මම මේ ඡේද ලියන්න යන්නේ මෙන්න මේක. ඊළඟ ඡේද මේක. ඊළඟ ඡේද මේක. ඒ ගැන කල්පනා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ යම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ නිර්මාණය තුළ පැරාග්‍රාෆින් කළා නැහැ. නැත්නම් එකම
දේ දිගටම ලියගෙන ගිහිල්ලා ඒක කඩලා නැහැ ඔයා. ඒතර කියවන කෙනාට පොඩ්ඩක් බෝරින් වැඩි. රයිට්. මේකේ උත්තර ටික ඕන ලියලා තියාගන්න. පොතේ නැත්තම් උත්තර නැහැ නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ third paragraph එකේ ආපු order එකයි fourth paragraph එකේ ආපු order එකයි first paragraph second paragraph third paragraph fourth paragraph වල මාතෘකා ටිකයි විතරක් ලියාගන්න. සම්පූර්ණ ඡේද ලියන්න ඕනේ නැහැ. හරි අපි යන් ඉස්සරහට. ඒක මකනවා අපි යනවා page number 2 වලට පුතේ. මම මතක හිටියට page number 1 එක කරා. කරලා නැත්තම් මට කියන්න page number deep in the jungle කියන එක අපි කරා. ඔය මතකයක් තියෙනවා මට. Oh. So here the last one. Lorry League කතාවකින් ගත්ත එක village school කියන එක. එකපාරක් කියව ගන්න ඔයගොල්ලෝ. Our topic is the village school. Game පාසල game ඉස්කෝලේ. The village school at that time provided all the instruction we were likely to ask for. මේ කාලේ game ඉස්කෝලේ අපිට ලබා දුන්නා instructions කියන්නේ තොරතුරු උපදෙස් we likely to ask for. අපි අහන්න කැමැත්තෙන් හිටපු හැමදේම දුන්න තැනක් තමයි ඉස්කෝලේ කියලා කියන්නේ. It was a small stone barn. මේක පුංචි ගල් වලින් හදපු බාන් එකක්. බාන් කියන්නේ අටුවක්. අටුව කියලා කියන්නේ ධාන්‍ය ගබඩා කරන ස්ථානයක්. එතන තමයි ඉස්කෝල තිබුණේ.
It was a small stone barn divided by a wooden partition into 2 rooms. Wooden partition එකක් කියන leveling partition කරලා වෙන් කරලා කාමර දෙකක් හදලා. The infants and the big ones. එක පැත්තක ඉන්නවා infants ලා පුංචි කට්ටිය. The infants ලා කියන්නේ පොඩි කට්ටිය, බාලයෝ. Big ones කියන්නේ ලොකුයෝ. There was one dame teacher. Dame කියන්නේ කාන්තා කියන ස්ත්‍රී. Dame teacher කියන්නේ ගුරුවරියක්. And perhaps a younger girl assistant. ඊට වඩා බාල සහායිකාවක් හිටියා. ගෑන් ළමෙක්. Each child in the village crowding there. ළමයි හැමෝම එතෙන්ට එනවා. එකතු වෙනවා, එක රාශි වෙනවා. Remain until he was 14 years old. ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 14ක් වෙනකම් මෙතන ඉන්නවා. Then was presented to the working field or factory. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන් ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ කුඹුරට. එහෙම නැත්නම් කර්මාන්ත ශාලාවට. With nothing in his head more burdensome than a few mnemonics. ඔළුවේ කිසිම දෙයක් නැහැ මේගොල්ලන් ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම burdensome කියන්නේ දැරිය නොහැකි මේ ඔළුවට දරා ගන්න බැරි දේවල් කීපයක් විතරයි තිබුණේ. Few mnemonics කියන්නේ ස්මරණයන්, මතකයන්. මුංචි දේවල් මතකයි මුන්ට. Jumble list of wars. යුද්ධ ටිකක් මතකයි. ඒවත් හරියට පිළිවෙලට මතක නැහැ. කලවංගන පටලැවිලා යුද්ධ ටික තියෙන්නේ. ඉතිහාසය කොහොමද එහෙම නේද? Dreary image of the world's geography. dreary කියන්නේ මහා භයානක, මහා ප්‍රසන්න රූපයක් තියෙනවා ලෝකයේ භූගෝලය ගැන. It seemed enough to get by with in case and was one up or one poor or grandparents. It seemed enough to get by with. තමයි ඒ ටික ඇති මේගොල්ලන්ට ජීවිතය ගෙනියන්න මොනවා වුණත් and was one up or on our poor old grandparents. අපිට හිටියේ බොහොම අසරණ දුප්පත් ආච්චිලා සීයලා. ඒ ආච්චිලා සීයලාට වඩා එක ස්තරයක් උඩට යන්න අපිට ඒ දැනුම ඇති. කෙනෙක්. The school, when I came to it, මම එකට එනකොට was at its peak. ඒක උච්චතම අවස්ථාව. Universal education and unusual fertility had packed it to the walls with pupils. Universal education, විශ්වීය අධ්‍යාපනය කියන සංකල්පය හැමෝටම ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා සංකල්පයක් පැතිරුණා. ඒ වගේම unusual fertility, ගමේ මිනිස්සු අතර තිබුණු සරුභාවය කියන ළමයි ගොඩාක් හැදිලා. Had packed it. දැන් මේක මොක පිරීලා පස්සේ. To the walls with pupils. බිත්ති ගාවටම තාප්ප ගාවටම ළමයි පිරීලා. Wild boys and girls from miles around. Wild boys මු දැක්කම් පෙන්නේ කැලෑ පැන්න කොල්ලෝ වගේ නේ. කැලෑවෙන් ආපුලුන් වගේ ගෑන් ළමයි පිරීලා ළමයි ටික. එතකොම ගණන් ඈත ප්‍රදේශ වලින් එනවා. From the outlying farms. Outline කියන්නේ වටේට තිබුණු ගොවිපළවල්. Half hidden hovels. බාගෙට හැංගිලා තිබුණු hovels කියන්නේ පැල්පත් වගේ දේවල්. Way up at the end of the valley. මිටියාවතේ ඈතට යනකම්. Step down each day to add to our numbers. Step down. දවසෙන් දවස අපේ ප්‍රමාණය මේ වැලි එකෙන් ඈතට යන මිනිස්සු තවත් අපිට වෙතෙන්ට ආවා. ඒ ප්‍රමාණය එන්න වැඩි වුණා. Begging with them strange oaths. මේගොල්ලෝ එනකොට එක දිවුරු එක කතා කියනවා. Orders. උංගාව එක ගඳයි, සුවඳයි. Quaint garments. උංගඳන් හිටි විකාර ඇඳුම් ඇඳගෙන හිටියේ. Curious spice. Spice කියන්නේ කේක් වගේනේ. උංගේන කෑම අමුතුයි. එක જાතියේ කෑම මේගොල්ලෝ ගේනවා. ඒතර ගමේ ඉස්කෝලේ කතාව ඔක. ලොකු ගැටලුවක් නැහැ ඒක බලන්න තේරුණ කතාව මොකද්ද කියලා. හරි. ඊපස්සේ පුතේ අපි ප්‍රශ්න 10 කියව ගන්න 11ක් තියෙනවා මෙතන 10යි තියෙන්නේ. When you are reading කියවනකොට බලන්න full answer එක ගන්න කොහොමද සහ උත්තරේ මොකක්ද කියන ලියන්න එපා. පස්සේ අපි ලියන්න කතා කරලා. විනාඩියක් දෙකක් දෙන්න.
Question number 1. How is the school building described? Full answer ගන්න අපි the school building is described. The school building is described as කියලා ඔන්න අපිට උත්තරේ හදා ගන්න පුළුවන්. The school building is described කියලා පටන් ගන්න. How had the two rooms been formed? The two rooms subject එක ක්‍රියාපදේ had been formed කියලා හදනවා. The two rooms had been formed. ගන්න වෙනද partition කළා නේද? wooden partition එකකින් barn එක කොටස් දෙකකට බෙදලා කියන උත්තරේ. So that question has two parts. ඒ question එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. In one of the parts were the infants. Who were the big ones in the other parts? කවුද මේකේට මණික්කෝ ටික? What හොඳලියන්නේ. The big ones in the other part were අනුගානේ අපිට කියන අවුරුදු 14 වෙනකන් කට්ටිය මේ හිටියේ. The children up to the 14 years. Infants කියපුවම මම දන්නවනේ 6ට අඩු කියලා. අවුරුදු 6ට අඩු කට්ටිය තමයි infants ලා වෙන්නේ. 6ත් 14ත් අතර කට්ටිය තමයි big ones කියලා මේ කාලේ ගත්තේ. Who did most of the teaching in the school, in the village school? උත්තරෙන් පටන් ගන්න. එතන ගුරුවරියගේ නමක් ගුරුවරියගෙන් කතා කරානේ. Did most of the teaching in the village school කියලා උත්තරය අවසන් කරන්න පුළුවන්. How do we know that it was the only school in a large area? We know that it was the only school in a large area because කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? අර ගොඩාක් ඈතින් කට්ටිය ආවා වැලි එකකිනුත් ඈත කට්ටිය ආවා කියන එක තියෙනවනේ. At what age did the children finally leave school? ළමයි අවසානයේ ඉස්කෝලෙන් යන්නේ කීයේදීද? The children finally leave කියන එක did එක නිසා left වෙනවා. The children finally left school at the age of කියලා that. At the age of 40. The children finally left the school at the age of 40. What school lesson dealt with the jumble list of wars? මොකද්ද මේ යුද්ධ ගැන උගන්වපු විෂය ඉතිහාසය? The lesson the school lesson history dealt with the jumble list of wars. The more than usual number of children had been born in the village. ගමේ අසාමාන්‍ය ලෙස ළමයි ඉපදිලා. What two words tell us this? ඒක short answer ලියන වචන දෙකකින් කියනවා. ගොඩක් සරුසාර වුණා මේ ගම ළමයින්ගෙන් කියලා. Two kinds of after school jobs are named. ඉස්කෝලෙන් පස්සේ කරන වැඩ දෙකක් තිබුණා. ඒ දෙක මොනවාද? Short answers. Swept down each day. Does this mean clean the school daily, made their daily excursions to the school, were brought in by the tide? හැමදාම ආවා කියන එකනේ. රසාගෙන ආවා පැමිණියා කියන එකනේ කතා කරන්නේ. දෙක full answer ලියුවොත් අපි swept down each day means made their daily excursions to the school. හරි අපි ටික කරමු එහෙනම්. මත්තු කලියුටක් ගාලා the village school විනාඩි 5ක් විතර දෙන්න වැඩි වෙලා දෙන්න බෑ. මම කියපු ටිකට full answer ලියන්න අනිත් අර short answers ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට. ප්‍රශ්න මොකුත් ලියන්න එපා.
Question number 10 එකෙන් අහනවා find words or phrases that mean මේවට සමාන කොටසක් අහන elderly lady කියන තරමක් අදිමහල් කාන්තාවකට කියන නමක් අපි dull picture dull කියන ටිකක් අඳුරු කියන එකනේ පැහැදිලි නැති පින්තූරයක් more than the grandparents had ආච්චිලා සීලාට වඩා දෙයක් ඔවුන් ඉගෙන ගත්තට වඩා දෙයක් at its highest උච්චතම අවස්ථාව සොයා කියන්නේ දිවුරනවා කියන එක. Question number 1 එක ඉස්කෝලේ කතාව අපිට ගන්න වෙන්නේ small stone barn divided by a wooden partition into 2 rooms කියන කොටසෙන් තමයි ෆස්ට් එක හදා ගන්න වෙන්නේ ඕනන්ට. දෙවෙනි එකට ඉග්බන්ස් කියලා කිව්වේ 6014 අතර කට්ටියට මම කිව්වා ටීචින් කරේ ඩේම් ටීචර් කෙනෙක් large area එකකින් ආවා කියන්නේ වැලි එක නේද they came from the outlying farms and half hidden hovels way up to the ends of the valley කියන එකකින් කියනවා ගොඩක් දුරින් ආවා කියන එක 14 අවුරුදු 14 කියන එක හයට history කියන එක ඉතිහාසය number 7 එකට more than usual number of children had been born in the village කිව්වම අර fertility එකනේ unusual fertility කියන එක two kinds of jobs කියන එකට එකක් තමයි factory work එක අනිත් එක field එකනේ working field working in the field or working in the factory කියන උත්තර දෙක ගන්න පුළුවන් නමයට මම උත්තරේ කිව්වා part B එක ඒකට උත්තරේ පොඩ්ඩක් හදා ගන්න වාක්‍ය 10 බලමු elderly lady කියන එකට තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ what do you call that dame teacher dame means somewhat older
dull picture. You can say mnemonics. Mnemonics කියන එක ගන්න පුළුවන් dull picture කියනකොට. More than the grandparents had කියනකොට තිබුණා. Where is it? Yeah, it was one up our poor old grandparents කියනකොට තමයි ගන්න වෙන්නේ. One up on our poor old grandparents. At its highest, peak එක PEAK peak කියන්නේ උච්චතම අවස්ථාව highest එක. සොයා කියන දියුරු oaths OATHS oath එකක් කියන්නේ දියුරුමක් කියන එක. හරි